لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع علم من أعلام السنة، وهو الشيخ العلامة الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، توفي سنة 1406 للهجرة. والإمام محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله حسني سجل ماسي، داعية إلى التوحيد، ناشر للسنة، نفع الله بدعوته أهل المشرق وأهل المغرب. ولد سنة 11 و300 وألف بالفيضة القديمة، وتسمى بالفرخ، من أرض سجل ماسة المعروفة بتفيلات من بلاد المغرب في الجنوب. قرأ القرآن على جده ووالده، فحفظه وهو ابن 12 سنة رحمه الله. رحل طالبا للعلم إلى كل من القاهرة والهند والعراق ثم المملكة العربية السعودية، حيث عين مراقبا للمدرسين مدة 2 سنين، ثم مدرسا في المسجد الحرام والمعهد السعودي بمكة لمدة 1 سنة. وفي سنة 59 و300 وألف هجرية حصل على رسالة الدكتوراه في ترجمة مقدمة كتاب الجماهير في الجواهر للبيروني مع التعليق عليها، وكان ذلك بألمانيا رحمه الله تعالى. وفي سنة 88 و300 وألف للهجرة توجه إلى الحج، فالتقى بالعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فعين أستاذا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وبقي فيها رحمه الله تعالى إلى سنة 94 و300 وألف للهجرة. Avec un emblème de la sunna du monde moderne, de notre siècle, un homme qui est mort il n'y a pas très loin. Taqi Eddin Hilali rahmatullah alayh, parmi les hommes de science d'Afrique du Nord, il est mort en 1406 de l'Hégire. On est en 1429, donc il y a à peu près 23 ans seulement. Ce grand imam Mohamed Taqi Eddin Hilali rahmatullah alayh était hassanite, Sijil Massi, de la région de Sijil Massi dans le sud marocain. Il était un grand prêcheur du monothéisme et un grand homme qui a propagé la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa da'wa a été bénéfique aux gens de l'Est et aux gens de l'Ouest. Il est né en 1311 de l'Hégire, Al-Farkh, une région de Sijil Massa qui est connue aujourd'hui sous le terme du Tafilalt. Et le Tafilalt, c'est le berceau de la dynastie qui règne actuellement sur le Maroc. Il a mémorisé le Coran, il l'a lu sur son grand-père, puis son père. Il a mémorisé le Coran à l'âge de 12 ans. Rahmatullah alayh. Il a voyagé à la demande de la science. Il a été en Égypte, en Inde, en Irak, et plus tard en Arabie Saoudite, où il a été l'inspecteur de ceux qui enseignent dans la mosquée de Mohammed alayhi salam. Il a enseigné aussi dans le Haram al-Mekki et dans l'institut
de Mecca aussi. Il a sa risala de doctorat, il l'a eu en Allemagne. Il a authentifié Kitab al-Jamahir al-Bayrouni, dans lequel il a répliqué aux orientalistes d'une grande réplique, tellement la réplique était forte que les Allemands étaient ébahis devant cet homme. Ils le respectaient. Et il a commenté cette Jawahir al-Bayrouni, rahmatullah ala Sheikh Taqin wa ala immat al-Muslimin. En 1388 de l'Hégire, il est revenu pour faire son pèlerinage à la Mecque. Et là, il a rencontré Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, qui l'a désigné comme prof à l'université de Médine, rahimahullah ta'ala. Il est resté jusqu'en 1394 en tant que prof à l'université de Médine. كان لدعوته رحمه الله تعالى الأثر الكبير في الهند وفي العراق وفي أوروبا عموما، وأما في المغرب فنور الله سبحانه وتعالى بدعوته مدن المغرب وقراها، وكان له طلبة كثير، ولكن ضيعوه وضيعوا شيخهم وضيعوا علم شيخهم. تتلمذ عليه الكثير من بلاد المغرب، حتى في الجزائر كذلك كثير قرأوا عليه النحو والحديث واللغة والعقيدة والفقه، وكان فحلا لا يجاري، فشعره يحاكي الأقدمين كأنه رضع اللغة العربية من ثدي أمه. La da'wa de Cheikh Taqi-ud-Din al-Hilali rahmatullah alayhi était une da'wa bénite min Allah azza wa jal. Dans beaucoup de pays, en Inde, en Irak, en Orient, en Europe, il est resté beaucoup d'années, pas très loin de vous, en Belgique, notamment dans la ville de Courtrai et dans la ville de Moucron. Et il a eu beaucoup d'élèves, notamment en Afrique du Nord et surtout au Maroc. Mais ce qui est malheureux, c'est que ces étudiants en Afrique du Nord ont négligé la science de leur cheikh et ont négligé l'héritage et ont négligé en même temps leur cheikh rahmatullah alayh. Beaucoup en Afrique du Nord ont étudié chez Cheikh Taqi-ud-Din al-Hilali, que ce soit les sciences de la langue, les sciences du hadith, le dogme, la jurisprudence. C'était un talent dans tous les domaines. C'était un expert dans tous les domaines. N'importe quel domaine que tu ouvres, c'était l'expert de ce domaine. Et il était un grand poète. Sa poésie équivalait à la poésie des anciens. On dirait que la langue arabe, il l'a bu avec le lait de sa mère. Rahmatullah alayh. قال عنه أئمة الدين في هذا الزمان. هذا العلامة الألباني رحمة الله عليه يعد الهلالي ضمن 5 لم ير مثلهم البتة، لا في العلم والتحقيق. وهؤلاء ال5 الذين يجلهم الشيخ ناصر رحمة الله عليه ولم يرى لهم مثيلا في العلم هم ابن باز رحمة الله عليه، والشيخ تقي-ud-Din الهلالي رحمه الله، وعبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله، والشيخ بديع الدين السندي رحمه الله تعالى، والإمام الشنقيطي رحمة الله عليه. هؤلاء ال5 كان يجلهم الشيخ ناصر رحمة الله عليه، ولم يرى لهم مثيلا في العلم رحمه الله تعالى، وهو من هو في الديانة وفي العلم وفي الدفاع عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. Les hommes de science ont dit de cet homme, et notamment Cheikh Nasr rahmatullah alayh, et qui c'est Cheikh Nasr? Le lion de la sunna, l'homme de la sunna par excellence. Il dit qu'à son époque, qu'il n'a pas vu d'hommes qui sont ancrés dans les sciences tels que 5 personnes. Il désigne ces 5 personnes: Cheikh Ibn Baz, Cheikh Taqi-ud-Din al-Hilali, Cheikh Abd al-Rahman al-Mubarak Fouri, Cheikh Badi' al-Din Sindi
et l'imam Shinqiti rahmatullah alayh. C'est l'attestation de l'homme de la sunna par excellence, du lion de la sunna par excellence. Il dit qu'à son époque, il ne connaît pas l'équivalent de ces 5 hommes dans la science. وهذا المحدث حماد الأنصاري رحمه الله تعالى يقول في الحقيقة وهو من هو؟ في الحقيقة لم ألتقي مع رجل يحوي علما جما في فنون عديدة مثل الدكتور الهلالي رحمه الله، وقد مضت عليه الآن 45 سنة لم أرى مثله، وكان جاره في المدينة. C'est maintenant Hamad al-Ansar rahmatullah alayh, un des grands muhaddiths aussi de notre siècle, qui a rencontré les grands. Et il dit, le Cheikh Taqi al-Hilali rahimahullah ta'ala, en réalité je n'ai pas rencontré un homme qui contient autant de sciences dans tous les domaines, dans différents domaines, dans différentes matières, comme Dr Hilali rahimahullah. Il a dit, voici 45 années que je rencontre des hommes, je n'ai pas vu comme lui encore. Il était son voisin dans la ville de Médine. Ils habitaient le même quartier. Rahmatullah alayhim jami'an. وهذا محمد رشيد رضا يكتب للملك عبد العزيز آل سعود ويوصيه بالشيخ تقي الدين الهلالي ويقول إن محمد تقي الدين الهلالي المغربي أفضل من جاءكم من علماء الآفاق فأرجو أن تستفيدوا منه. إن محمد تقي الدين الهلالي المغربي أفضل من جاءكم من الآفاق فأرجو أن تستفيدوا منه. Voici maintenant une lettre que Rachid Rida envoie au roi d'Arabie Saoudite à cette époque. Il lui dit, Mohammed Taqi al-Hilali, c'est le plus noble parmi les hommes de science qui est arrivé chez vous. Profitez de lui. Profitez de lui. Le conseil qu'il donne directement au roi d'Arabie Saoudite de cette époque, qui était Abdelaziz Al Saoud rahimahullah ta'ala. وهذا العلام محب الدين الخطيب رحمه الله يقول الهلالي من أفاضلنا، الهلالي من أفاضلنا الذين أجمع على الاعتراف بفضلهم الشرق والغرب والعرب والعجم والمسلمون وغير المسلمين، فهو في الحجاز نار على علم شهرة وفضل، وفي الهند تبوأ منصة التدريس في أرقى جامعتها، وفي العراق معروف بخدمة هذه الأمة وحرصه على خيرها، وهو الآن في ألمانيا موضع الحرمة من أركان جامعة بون التي يتولى التدريس فيها. فالأستاذ الهلالي رجل عالمي واسع النظر واقف على أحوال الشرق والغرب رحمة الله عليهم جميعا. محمد محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى, il dit Cheikh Hilali, c'est le meilleur parmi nous. Ils sont, que ce soit l'Est, les gens de l'Est et de l'Ouest sont unanimes pour les vertus, pour la suprématie de cet homme. Les Arabes et les non-Arabes sont unanimes. Les musulmans et les non-musulmans sont unanimes des vertus de cet homme. À reconnaître les vertus de cet homme et la valeur de cet homme, la valeur scientifique de cet homme. C'est un emblème dans le Hijaz, c'est-à-dire en Arabie. En Inde, il a enseigné dans les plus grandes universités de l'Inde. Et en Irak, il a été connu pour le fait de propager la sunna et le monothéisme. Et il est connu pour le fait qu'il veut le bien pour cette communauté. Et maintenant, à cette époque, donc, où le Khatib a écrit ce maqal, il a dit, maintenant, il est en Allemagne, et il est respecté là-bas, et il fait partie des piliers de l'université de Bonn, où il a enseigné, rahmatullah alayh. Le Hilali, rahimahullah, dit de lui le Khatib que c'est un homme universel, qui a une vision énorme
et qui connaît les situations de l'Est et de l'Ouest. ويقول عنه العلامة ابن بديس رحمه الله للغرب الإفريقي ابن عالم بار، ابن عالم بار أنجبه المغرب الأقصى، هو العلامة الأستاذ محمد تقي الدين الهلالي المدرس بالهند. عندما كتب ابن باز رحمه الله هذا المقال كان في ذلك الوقت شيخ تقي الدين الهلالي يدرس في الهند. لهذا الأستاذ شهرة علمية إصلاحية عظيمة بالشرق ومقالات رنانة في صحفه. Ibn Badis rahimahullah ta'ala, qui est un grand homme de science, un grand réformateur en Algérie, et qui a éduqué les Algériens sur le monothéisme, sur le fait de revenir à la voie des plusieurs, dit que pour l'Occident africain, l'Ouest africain a un grand-fils savant dévoué. En parlant de Cheikh Taqi Din Hilali rahmatullah alayh, il dit ce savant est né à Maghrib al-Aqsa, le Maroc lointain, c'est-à-dire au Maroc. C'est l'éminence, le professeur Mohamed Taqi Din Hilali, qui à l'époque où Ibn Badis faisait ses éloges, écrivait ces mots, il était à l'époque professeur en Inde, rahimahullah ta'ala. Il est professeur en Inde actuellement, et ce professeur a une renommée internationale, scientifique et internationale, est un réformateur, un grand réformateur. Et ses exposés et ses écrits sont très forts. فمع هذا العلامة السلفي المغربي الذي احتار أهل العلم في تصنيفه، هل هو متخصص في العقيدة؟ هل هو متخصص في الحديث؟ هل اختصاصه اللغة العربية؟ هل اختصاصه الصحافة؟ هل هو الحالة؟ هل هو متخصص في علم العروض؟ هل هو متخصص في التاريخ؟ وقال أهل العلم والذين عاصروا وعرفوا أنه بلغ في هذه العلوم كلها رتبة قل من يصل إليها، وكان صحفيا ذو قلم شديد وذو دقة رحمة الله عليه. Avec cette éminence de la voie d'El Salaf radouallah alayhim, et ce défendeur de la sunna qui est Cheikh Taqi Din Hilali rahmatullah alayhi, les hommes de science ne savent pas dans quelle catégorie de mettre. Est-ce qu'ils doivent le mettre parmi les hommes du hadith, ou là parmi les spécialistes de la langue, ou là les spécialistes de la jurisprudence, ou là les spécialistes de l'histoire, ou les spécialistes de l'éloquence, ou là de la science du commerce, urud tijariya, ou alors c'est un globe-trotters, il n'a pas laissé un coin de la terre où il n'a pas été pour da'wa, ou alors c'est un expert dans le journalisme, il a été un journaliste, un expert dans le journalisme. Et les hommes de science qui l'ont connu disent, dans toutes ces branches, il est arrivé à un degré où peu de gens peuvent arriver. Dans toutes ces branches, et dans toutes ces spécialités, il est arrivé à un haut degré. فرحمه الله ورث العلم في بيئة علمية من أب وأم وجد وجدة، وطاف وأفاد واستفاد من جل علماء البلاد رحمه الله تعالى. رحمة الله عليه, cet emblème de la sunna, et ce grand imam a hérité la science dans un milieu scientifique, dans un milieu familial qui était baigné dans la science, que ce soit du côté de son père, du côté de sa mère, de ses grands-parents, etc.
il a erré à la demande de la science et à propager, à apprendre et à propager. عاش رحمه الله تعالى طفولته في المغرب ثم لما رأى أن الاحتلال الفرنسي والإسباني إذا أن المغرب كان في وقته رحمه الله شماله تحت وطأة الاستعمار الإسباني ومدينة طنجة كانت موقع عالمي كما يقولون والجنوب كان تحت وطأة الاستعمار الفرنسي وهذا الوضع لم يمكن الشيخ رحمة الله عليه أن يحمل دعوته كما ينبغي فانتقل إلى مصر والتقى هناك بكبار علمائها ورحل في أرجاء مصر ناشرا للعقيدة الصحيحة وذكر قصصا عجيبة عن هذه الرحلات في كتابه الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة. Allah subhanahu wa ta'ala le comble de sa sainte miséricorde, son enfance, il l'a vécu au Maroc, à le monde de la science. Et il a appris la science beaucoup. Il est allé à Fès, il a rencontré les grands savants de l'université Al-Qarawiyyin de cette époque, etc. Il a été en Algérie et autres. Et quand il a vu que la colonisation française, qui occupait presque tout le centre marocain, et la colonisation espagnole qui était sur le Sahara, hein, et la colonisation espagnole aussi était dans une grande partie du nord du Maroc, et Tanger était une zone internationale. Il a vu que le colonisateur ne laissait pas, ne pouvait pas faire la da'wa ila Allah Azza wa Jal, donc il a quitté le Maroc. Il est parti directement en Égypte, rahmatullahi alayh. Il a rencontré les grands hommes de science de cette époque en Égypte. Et il a voyagé à travers les campagnes égyptiennes à propager le dogme et à propager l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salam. Et il compte lui-même des histoires extraordinaires dans son livre, hein, s'appelle Da'wa ila Allah dans différentes régions du monde. Rahimahullah ta'ala. وتحول بعد ذلك من مصر إلى السعودية وفي السعودية التقى بأكابرها بكبرائها وعلمائها فأفادهم واستفاد منهم فكان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه وهو من هو شيخ الإمام الألباني رحمة الله عليه فكان يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه الشيخ تقي الدين الهلالي شيخي في العروض وأنا شيخه في التوحيد شيخي في العروض وأنا شيخه في التوحيد. Et après l'Égypte, il est venu en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, il a rencontré les grands hommes de science de cette époque. Il a rencontré Cheikh Mohamed ibn Ibrahim, rahmatullahi alayh, qui est une éminence dans la science, qui est le cheikh de Ibn Baz, rahmatullahi alayh. Et Cheikh Mohamed ibn Ibrahim, rahmatullahi alayh, disait de Cheikh Taqi al-Din al-Hilali, c'est mon prof au niveau des sciences qui concernent le commerce. Et moi, je suis son prof dans le monothéisme. Rahmatullahi alayhim jami'an. وكثرت كذلك لقاءاته رحمه الله بالشيخ بن باز رحمه الله تعالى وكان الشيخ بن باز يقول الشيخ تقي الدين الهلالي شيخي في التوحيد وهو من هو في الدفاع عن التوحيد وفي الدفاع عن العقيدة الصحيحة وفي نشر السنة وكان يقول عن الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه كما نقله عنه تلامذة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه الذين سمعوا من الشيخ ابن باز كان الشيخ تقي الدين الهلالي شيخي في التوحيد رحمة الله عليهم جميعا. Et il y a eu beaucoup de rencontres avec Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayh. Cheikh Ibn Baz dit de lui c'est mon cheikh dans la science du monothéisme. Et qui c'est Ibn Baz dans la défense de la aqida, dans la défense de la sunna, dans le fait de propager le monothéisme. Et il dit de Cheikh Taqi al-Din al-Hilali rahmatullah alayh et c'était mon cheikh dans le monothéisme. فهذا هو محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله الإمام المتفنن في فنون عدة
والشاعر الأديب واللغوي والرحالة مات من قريب في الدار البيضاء، بيننا وبينه بين موته 23 سنة الآن. Ça c'est Mohamed Taqi-Din Hilali rahmatullah. Cette éminence de la science, ce spécialiste dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de sciences. Il était littéraire, il était poète, il était journaliste, il était globetrotter, il a fait le tour de la planète et il est mort à Casablanca. Et maintenant, ça fait à peu près 23 ans qu'il est mort, à peu près aux alentours de 1987, qui correspond à 1406 de l'Hégire. والمصادر التي تكلمت عن الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه قليلة، والذين يتتبعون أخبار هذا الشيخ من كتبه ومقالاته التي كتبت باللغة العربية وغيرها، وكان جل ما كتب رحمه الله مقالات، وهي أهم تراجمه، كتبه ومقالاته أهم تراجمه. كان كثير الاستطراد رحمة الله عليه في ذكر قصصه وأحواله. Et les sources qui nous parlent du Cheikh Taqi-Din Hilali ne sont pas nombreuses. Ceux qui suivent les nouvelles du Cheikh Taqi-Din Hilali rahmatullah alayh, ils suivent tout simplement des écrits du Cheikh Taqi-Din Hilali, de ses exposés. Et beaucoup de ces écrits, ce ne sont que des exposés, hein, qu'il a écrits en langue arabe et en d'autres langues, en allemand ou là en anglais. Et dans ces livres, on retrouve une partie de sa biographie, parce qu'il parle, il raconte ce qui lui est arrivé sur le champ de la da'wah dans beaucoup de livres. Notamment le recueil dans lequel il a raconté un petit peu tout, c'est ce recueil qu'il a intitulé Da'watu ila Allah fi aqtar mukhtalifa. La da'wah ila Allah dans différentes régions de la terre. وقد تنبه أهل العلم وطلاب العلم لأهمية هذا العلم، ولذلك يكتب عنه الباحث الأستاذ خالد الزهراني رسالة الماجستير بالجامعة الإسلامية بعنوان تقي الدين الهلالي وجهوده في الدعوة إلى الله. وآخر في هذه الأيام أحرج على درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية وهو من الجزائريين بعنوان تقي الدين الهلالي وجهوده في العقيدة. Et les hommes de science et les demandeurs de science, leur attention a été attirée par cet emblème de la science qui est Cheikh Taqi-Din Hilali rahmatullah alayh. Khalid Zahrani, qui est un grand chercheur, est en train de préparer un magistère qui concerne à l'université islamique, dont le titre est ceci: Taqi-Din Hilali et ses efforts dans le da'wah ila Allah. Il y a un Algérien, je ne me rappelle plus de son nom, il n'y a pas longtemps il a eu son magistère à l'université de Médine, et le titre de cette risala, le magistère, est les efforts de Cheikh Taqi-Din Hilali dans l'Aqida. وكان رحمه الله تعالى يقوم بالدعوة في شمال المغرب إبان الاستعمار الفرنسي، وكان بعدها يقوم بالدعوة إلى الله في مدينة الدار البيضاء، ومؤلفاته كثيرة الآن ولله الحمد ظهرت مؤلفات كثيرة للشيخ تقي-الدين الهلالي. ويقول بعض تلامذة الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: لم أسمع بأنهم سمعوا أن الشيخ ناصر الدين الألباني يقول بعض تلامذة الشيخ الذين لزموا الشيخ أكثر من 20 سنة، أي لزموا الشيخ ناصر الدين الألباني أكثر من 20 سنة، يقول: لم أرى مثل شيخنا الألباني كالشيخ تقي-الدين الهلالي. وكان بينه وبين الشيخ الألباني رحمة الله عليه مراسلات كثيرة، وبينهم أمور يتشابهون فيها وهي التدقيق والتحقيق. وكان الشيخ تقي-الدين الهلالي رحمة الله عالما محققا للتوقيت وحريصا على التوقيت، وكتب كتابا في أصول التوقيت، وبين أن أوقات الصلاة خطأ، وكان الشيخ الألباني رحمة الله عليه يمدحه في هذا الباب.
Et Cheikh Taqi-ud-Din al-Hilali, rahmatullahi alayh, a fait da'wa à l'époque de la colonisation au nord du Maroc, notamment dans la région de Tanger, de Chaouen et autres, et dans la région de Nador et autres. Parce que comme il était en Allemagne, il attaquait beaucoup la France. Donc la France ne l'a pas laissé rentrer au Maroc intérieur, sur lequel il avait la tutelle. Donc il l'a combattu, il l'a laissé au nord. Il est resté au nord. Ils n'ont pas donné l'autorisation alors qu'il avait une maladie très grave, il était asthmatique. Et le climat du nord, à côté des plages, est humide. Donc ce qui lui convenait, c'est un climat de l'intérieur. Ils ne l'ont pas laissé rentrer. Ils ne lui ont pas donné le là. Et il est revenu dans le centre du pays, notamment dans la région de Meknès et de Casablanca, à faire da'wa une fois que le Maroc a été indépendant. Rahimahullah ta'ala. Certains élèves de Cheikh Nasr, rahmatullahi alayh, qui sont restés avec Cheikh Nasr plus de 20 ans, disent on n'a pas vu un homme qui était aussi minutieux que notre cheikh, que Cheikh Taqi-ud-Din al-Hilali, rahmatullahi alayh. Il était minutieux dans tout, comme Cheikh Nasr, rahmatullahi alayh. Et il disait, ils ont beaucoup de ressemblances. Ces deux hommes ont beaucoup de points où ils se ressemblent. Rahimahumullah ta'ala. Cheikh Taqi-ud-Din al-Hilali était un expert dans les horaires de prière. Il y a un authentificateur des horaires de prière. Et il a laissé un livre qui s'appelle Les fondements les horaires de prière. Et Cheikh Nasr, rahmatullah alayh, il lui fait l'éloge à ce niveau-là. Au niveau de l'authentification des horaires de la prière. Rahimahumullah jami'an. والتقيا كثيرا رحمة الله عليه الشيخ ناصر والشيخ تقي-ud-Din al-Hilali وبينهما مراسلات وقد وقف بعض طلبة الشيخ ناصر رحمة الله على بعض أخبار شيخهم التي كانوا لا يعرفون من خلال مراسلات الشيخ تقي-ud-Din al-Hilali للشيخ الألباني رحمة الله عليه. Et il y a eu beaucoup de rencontres entre eux, Cheikh Nasr rahmatullah alayh et Cheikh Taqi-ud-Din al-Hilali. Ils se sont échangés beaucoup de correspondances, beaucoup d'écrits. Certains élèves de Cheikh Nasr rahmatullah alayh ont su des choses qu'ils ne savaient pas à travers les correspondances qu'il y a eu entre Cheikh Nasr et Cheikh Taqi-ud-Din al-Hilali rahmatullah alayh. ومن العجيب أنك كيفما نظرت إلى هذا العلم وكيفما قومت عجبت. فالمصحف الذي يعتمده المسلمون اليوم والذي نشر منه مئات الملايين باللغة الإنجليزية هو من ترجمته رحمه الله. فالمجمع للمصحف الشريف بالمدينة يطبعون ترجمته. وكان رحمه الله، اسمع يا عبد الله، يا من لا تجد الوقت للغة العربية، يا من تقول بأن اللغة العربية صعبة عليك ولا تعطيها من وقتك، اسمع، كان رحمه الله يتقن اللغة الألمانية والإسبانية إتقان، والإنجليزية والعبرانية والبربرية، ثم أصبح ضريرا وأصبح يتقن لغة البراي رحمه الله تعالى. همة عالية. Et n'importe quel aspect que tu vois, c'est de voir dans la vie de cet homme, tu es étonné. Ton étonnement n'arrête pas, ne s'arrête pas. On disait que le Mus'haf, qui a été édité par des millions en langue anglaise, c'est une traduction du Cheikh Taqi-ud-Din al-Hilali, rahmatullah alayh. Ce Mus'haf qui dit, hein, le Mujamma' à Médine, c'est une traduction. En anglais, c'est une traduction du Cheikh Taqi-ud-Din al-Hilali, rahmatullah alayh. Il perfectionnait, écoute, on n'arrive pas à donner du temps à la langue arabe et à l'apprendre ici difficile, etc. On n'arrive pas à prendre de notre temps pour apprendre la langue arabe. Écoute, il perfectionnait la langue allemande, l'espagnol, l'anglais, l'hébreu, le berbère, et quand il est devenu aveugle à la fin de sa vie, il était expert dans la langue du braille, hein, dans la langue des aveugles. Hein. ولذلك استحق المدح من علماء عصره رحمه الله تعالى.
C'est pour ça qu'il a eu tant d'éloges des savants qui l'ont côtoyé, de ses contemporains, rahmatullah alayhi. فاسمع لما دونه الأستاذ عبد الأول ابن الشيخ محمد حماد الأنصاري رحمه الله. فعبد الأول ابن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله ألف في ترجمة أبيه مجلدين جمع فيهما ما استفاده من أبيه وأقوال أبيه التي أخبره بها أبيه وما استفاده من أبيه وفي مجالس أبيه. فهذه أخبار الشيخ تقي الدين الهلالي على لسان الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه. والشيخ حماد الأنصاري كما مر معنا من كبار محدثي هذا العصر. Donc, écoute maintenant ce qu'a écrit Abd al-Awwal. Avancez un petit peu, barakallahu fikoum, pour vous laisser un petit peu de place. Voici ce qu'a écrit Abd al-Awwal, qui est le fils du muhaddith Hamad al-Ansari rahmatullah alayh. Abd al-Awwal a écrit 2 tomes sur la biographie de son père et sur ce qu'il a entendu de son père, que ce soit en privé ou là dans des assises. Ce qu'il a entendu, les paroles qu'il a entendues de son père, il les a mis dans 2, avec la biographie de son père, il les a mis dans 2 tomes. Et dedans, on retrouve beaucoup de paroles concernant Cheikh Taqi ad-Din al-Hilali rahmatullah alayh et d'autres de ses contemporains. يقول حفظه الله سمعت الوالد من القائل عبد الأول يقول سمعت الوالد أي حماد الأنصاري رحمه الله يقول تقي الدين الهلالي أخرجه من المدينة أميرها ابن إبراهيم لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بشدة. وقد ذكر الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله أنه كان يأبى أن يقتصر في دعوته على حوالي الحرم وكان يخرج للبدو وكانوا على عقيدة فاسدة وكان ينشر فيهم التوحيد فخشي أن تقوى شوكته وأن يحمى ظهره بهذه القبائل وأخرج من المدينة ودرس في المعهد السعودي في مكة المكرمة. Abd al-Awwal dit, j'ai entendu mon père dire que Cheikh Taqi ad-Din al-Hilali a été expulsé de Médine par son émir, Ibn Ibrahim, parce que il s'acharnait à ordonner le bien et à blâmer le mal. Et il ne s'arrêtait pas tout simplement aux alentours du haram, mais il allait voir les bédouins et les tribus bédouines à l'intérieur de la terre. Et les bédouins étaient sur un mauvais dogme. Donc, il leur enseignait le monothéisme, il les orientait vers la sunna, etc. Et on a eu peur qu'il ait de la force et une assise avec ses tribus, et il a été expulsé de Médine vers la Mecque. Et à la Mecque, on l'a accueilli, on lui a donné le poste de professeur à l'Institut saoudien de la Mecque. قال ثم عاش القائل من عبد الأول يحكي عن أبيه قال ثم عاش في العراق مدة بعد خروجه من المدينة. Il a dit qu'il a vécu en Irak un grand moment après être sorti de Médine. وبقي يتردد على العراق 35 سنة وعنده أولاد هناك في العراق. عنده أولاد في العراق فتزوج كثيرا رحمه الله تعالى. يقول أحد المصريين في مذكراته لما
زرت الزبير بالقرب من البصرة وجدت أثرا حميدا وتلاميذ للشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه. Et plus de 35 ans, Cheikh Taqi el-Din al-Hilali allait en Irak. Et une grande partie de ces femmes, de ceux qui sont mortes, celles qu'il a divorcées, sont de l'Irak. Et il a beaucoup d'enfants en Irak. Il y a même certains, notamment une fille Khawla, qui a eu son doctorat, qui enseigne à l'université de la capitale irakienne. Et certains aussi qui sont à Riyad, certains d'autres sont à Jeddah, d'autres au Maroc. Certains Égyptiens dans ce qu'ils ont laissé comme écrit, et du coup, j'ai visité la ville d'El Zubayr qui est proche de Basra. J'ai trouvé un bon impact de Cheikh Taqi el-Din al-Hilali. J'ai trouvé beaucoup d'élèves de Cheikh Taqi el-Din al-Hilali. Il a trouvé beaucoup d'élèves dans cette petite ville d'El Zubayr qui est à côté de Basra. وعودة إلى ما سطره شيخ حماد الأنصار رحمة الله يقول: ثم عاش في العراق مدة بعد خروجه من المدينة وتزوج هناك وكان شاعرا يمتاز بميزات نادرة. وقال له بعضهم مرة: علمك هذا، يقول للشيخ تقي الدين الهلالي: علمك هذا لا يستفاد منه، فالمغاربة يشتكون من شدتك، فلو خففت. وقال: فغضب الشيخ، فغضب علي وقال: لم تصر الأمور معي إلا بشدة. كان رحمه الله تعالى شديدا في دين الله، ولكنه في موطن الحلم كان حليما. ويقول عنه الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله: كان يعرف من اللغات العبرية والألمانية والإنجليزية والإسبانية، بجانب أنه كان متفننا ومتقنا للغة العربية. Et donc, Cheikh Hamad al-Ansar, dans ce qui est apporté par son fils, dit que Cheikh Taqi el-Din al-Hilali a vécu beaucoup de temps en Irak. Il s'est marié là-bas et c'était un poète particulier. Et Cheikh Hamad al-Ansari lui a dit une fois: ta science, on ne profite pas beaucoup de ta science. Les Maghrébins se plaignent, toi tu es un peu dur. Il a dit, Cheikh Taqi el-Din al-Hilali s'est mis en colère. Il lui a dit: les choses n'ont été avec moi qu'avec fermeté. Il a dit, rahmatullah alayh, il était ferme dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Mais quand il fallait être doux et sage, il savait l'être, rahimahullah ta'ala. Et Cheikh Hamad al-Ansari dit de lui qu'il connaissait parmi les langues l'hébreu, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, et il était expert dans la langue arabe. واسمعوا لهذا وصدق رحمه الله تعالى فيما قال بحيث لو كان في زمان الأصمعي لسلم له أنه إمام العربية. لو كان في أصمعي هذا من أئمة اللغة، ولو كانت شيخ تقي الدين الهلالي في زمنه لسلم له إمامة في اللغة العربية. وكان عندما يختلف الشيخ محمد رشيد رضا، وهو من هو في اللغة العربية، وأمير البيان في وقته شكيب رسلان، عندما يختلفان يتجهان للفرق بينهما في المصطلحات العربية وغيرها إلى الشيخ تقي الدين الهلالي. وهناك مراسلات عديدة وكثيرة تبين لك هذا الأمر. كانوا يتحاكمون فيما اختلفوا فيه في اللغة العربية، هذا الشيخ محمد رضا رحمه الله وشكيب رسلان وهو أمير البيان في وقته، كانوا يتحاكمون إلى الشيخ تقي الدين الهلالي. وكلما كانت عندهم إشكالات يرجعون إلى الشيخ تقي الدين الهلالي، وهذا مسطر في رسائلهم المتداولة التي كانت تتداول بينهم. Et écoute, cet éloge que fait Cheikh Hamad al-Ansari à cet homme, il a dit vrai, rahmatullah alayh, comme disent certains hommes de science. Hein? Il a dit: c'est
Cheikh Taqi Hilali vivait à l'époque d'Al-Asma'i, bah, il aurait été l'imam de la langue arabe. L'Asma'i, c'est une montagne au niveau de la langue arabe. Et les hommes de science, qui étaient les contemporains de Cheikh Taqi Hilali, disaient c'est Taqi Hilali vivait à la même époque que l'Asma'i, bah, on lui redonnait l'imama dans la langue arabe. Et quand Mohamed Rachid Reda avait une divergence ou une différence avec l'émir de l'éloquence, reconnu par tout le monde à cette époque, qui était Shakib Rislan, rahimahumullah jami'an, quand ils avaient une différence dans la langue arabe, quand ils étaient une impasse, ils prenaient comme juge pour trancher Cheikh Taqi Hilali, rahmatullah alayh. Et ceci est relaté dans leur correspondance. Et reconnu par tout le monde, par tous ceux qui étaient les contemporains de Cheikh Taqi Hilali et qui étaient les contemporains de Mohamed Rachid Reza et de Shakib Rislan, rahmatullah alayhi jami'an. ويقول عبد الأول أي ابن الشيخ حماد رحمه الله تعالى وسمعت والدي يقول إن تقي الدين الهلالي كان جاري في حي المصانع في المدينة وقد سافر إلى دولة السويد وما ترك بلدا إلا ساح فيه سواء شرقا أو غربا وقد وصل إلى الصين وشاهد في سياحة هذه أمورا عجيبة كان يحكيها لي رحمه الله تعالى. Et Abd al-Awwal de dire qu'il a entendu son père Hamad al-Ansar rahmatullah alayhi dire que Cheikh Taqi Hilali était mon voisin à Médine dans Hay al-Masani', dans le quartier des ateliers. Et il dit il a voyagé vers la Suède. Il n'a pas laissé un pays où il n'a pas été. Cheikh Taqi Hilali rahmatullah alayhi. Que ce soit à l'est ou là à l'ouest. Il est arrivé en Chine et il a vu dans ses voyages des choses extraordinaires qu'il racontait à Cheikh Hamad al-Ansari rahmatullah alayhi. وله مقالة الشمس في منتصف النهار وهي مطبوعة ذهب في رحلته إلى بلاد النرويج داعيا إلى الله. Il a une risala, le soleil en plein jour, quand il est parti vers la Norvège. Comment vous dites Norvège? La Norvège. Hein? Il est parti là-bas pour prêcher. فاسمع الآن ماذا يقول تلميذه الذي كان معه في سيارته في سيارة الشيخ تقي الدين الهلالي رحلوا من المغرب إلى النرويج. وهذا التلميذ اسمه الحاج أحمد هارون وهو من مدينة تطوان وكان رفيقه في هذه الرحلة. يقول رحمه الله لم يكن شيخنا ليضيع وقته مهما كان يقرأ وكان قد مشى إلى النرويج بسيارته. يقول وكنت معه يقول كان يقرأ ويكتب الأشعار وهو في السيارة يقضي يومه من الصباح إلى المساء في علم وتعليم وتأليف. كانت له رغبة قوية في الذهاب إلى المناطق التي لا تغرب عنها الشمس فقمت معه برحلة قصدنا فيها شمال النرويج وبالضبط بلدة ناريك حيث تسود الظلمة لمدة 3 أشهر متتالية. يقول يتميز أستاذنا باتصاله بالشعب فأي شخص صغير أو كبير يستطيع أن يوقفه في الشارع ويتحدث معه كما كان بيته مفتوحا دائما فتجد الأفواج تأتي إلى بيته إلى منزله ولا يمل من الترحاب والإكرام سواء عندما كان في المدينة وعندما كان يقطن المغرب رحمه الله تعالى. Écoutez maintenant l'un de ses élèves qui l'a accompagné lors de son voyage vers le Norvège. Ils sont partis avec la voiture d'El Cheikh du Maroc. Et cet élève, il est de la ville de Tétouan. Il s'appelle Ahmed Haroun, rahimahullah ta'ala. Il était le compagnon du Cheikh dans ce voyage. Il dit, notre Cheikh ne perdait pas son temps. Dans la voiture, hein, il a dit, quand on est parti dans ce voyage, il lisait, ou là il écrivait de la poésie, ou là il enseignait. Il a dit, toute sa journée, il la passe dans l'apprentissage, l'écriture ou l'enseignement. Et il disait, il avait une grande envie d'aller vers les pays où le soleil ne se couche pas une longue période. Hein? Il a dit, j'étais avec lui, je l'ai accompagné durant ce voyage. On est arrivé
on est allé jusqu'au nord de la Norvège, vers une ville qui s'appelle Narvik, où le soleil reste, où la nuit reste plus de 3 mois. Et il a dit, notre professeur, et nous parlons de Cheikh Taqiyuddin Hilali, il avait cette particularité, c'est qu'il était au contact de tout le monde, le grand, le petit, tout le monde peut lui parler. Il parlait à tout le monde. Et tout un chacun, s'il l'arrêtait dans la rue, il s'arrêtait, il discutait avec. Et sa maison était ouverte, porte ouverte. Que ce soit quand il était à Médine ou là au Maroc, sa maison était ouverte. Et des vagues de personnes venaient chez lui. Et il ne se lassait jamais à les honorer et à les accueillir. Rahimahullah ta'ala. ويقول عنه تلميذه هذا وكان يقوم بنفسه قبيل صلاة الصبح ليسخن لنا الماء لنتوضأ به وكان حافظا لكتاب الله متقنا لقراءاته يحفظ كتاب الله بكل قراءاته الصحيحة القراءات الصحيحة والقراءات الشاذة يعلمها كلها رحمة الله عليه ما صح من القراءات وما شذ منها كان يعلمها رحمه الله تعالى. Et il disait durant ce voyage, c'est Cheikh lui-même qui se réveillait avant Salat al-Fajr, ou là quand il y avait du monde aussi chez lui, hein, c'est lui qui se réveillait pour leur chauffer l'eau pour l'eau d'eau. Et il était un grand mémorisateur du Coran. Il le perfectionnait à la perfection. Il connaissait toutes les versions de la lecture du Coran. Celles qui sont authentiques et celles qui sont marginales, qui sont... toutes. Vous imaginez un petit peu? C'est un récipient de science, par excellence. ويقول عنه الشيخ حماد رحمة الله عليه في الحقيقة كما قلنا في الأول لم ألتقي مع رجل يحوي علما جما في فنون عديدة مثل الدكتور الهلالي رحمه الله. ويقول رحمة الله عليه ولقد مضت علي 54 سنة ولم أرى مثله وهو من هو في العلم والورع والتقوى والتحقيق رحمة الله عليه. وقابل الأكابر كذلك محمد الأنصاري قابل الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ الألباني والشيخ بن باز وغيرهم. Et Cheikh Hamad al-Ansari, dire comme cette parole que nous avons citée au début, en réalité, je n'ai pas rencontré un homme tel que Cheikh Taqiyuddin Hilali. Il y avait une science dans tous les domaines. Il perfectionnait tous les domaines de la science. Il a dit, ça fait 45 ans qu'ils sont passés, je n'ai pas vu quelqu'un comme Cheikh Taqiyuddin Hilali. Et qui c'est Hamad al-Ansari. C'est une montagne de science aussi. Qui a rencontré les grands comme Mohamed bin Ibrahim, rahmatullahi alayhim, comme Cheikh bin Baz, rahmatullahi alayhim, et autres. ويقول أيضا عن الشيخ تقي الدين الهلالي الشيخ تقي الدين الهلالي ضيعه تلاميذه. أي لما ضيعوه؟ لأنهم لم ينشروا علمه وهذا حق. Et Cheikh Hamad al-Ansari de dire que les étudiants et ceux qui ont profité de la science et qui ont étudié chez Cheikh Taqiyuddin Hilali l'ont négligé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas propagé sa science. Alhamdulillah, l'un des élèves de Cheikh Nasr rahmatullah alayhi il a commencé à sortir les écrits, et à authentifier et à sortir. Et il a sorti un énorme travail de Cheikh Taqiyuddin Hilali dans l'Aqida et dans le Minhaj qui s'appelle al-Rashad ila hadi khayr al-ibad. Il a sorti en 4 tomes authentifiés. وكان الشيخ تقي الدين الهلالي إماما في اللغة. ويقول عنه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وكان شيخي وكان سلفي العقيدة. وكان شيخي وكان سلفي العقيدة. ويقول رحمة الله عليه لو قرأت كتابه في التوحيد لعرفت أنه لا أحد يعرف التوحيد الذي في القرآن مثله. وكتابه هذا اسمه سبيل الرشاد في هدي إلى هدي خير العباد. مر فيه على توحيد الربوبية من الفاتحة إلى الناس أي كل القرآن. ومر فيه على توحيد الألوهية من الفاتحة إلى الناس. وفعل ذلك في توحيد الأسماء والصفات.
وتحت الآيات أدرج تفاسير السلف وأدرج الأحاديث والآثار السلفية وأقوال الأئمة المعتبرين والمحققين أمثال ابن القيم رحمه الله تعالى وابن تيمية وابن عبد الوهاب وغيرهم. Et Cheikh Ahmad al-Ansari rahmatullah alayhi de nous dire, le Cheikh Taqi Jilani, c'était mon Cheikh. Et il était salafi dans le dogme. Et il dit de lui, rahmatullah alayhi, si tu lisais son livre dans le monothéisme, tu vas savoir que, tu vas dire que personne ne connaît le monothéisme qu'il y a dans le Coran comme lui. Et il a dit vrai. Ceux qui ont lu ce livre, parmi les hommes de science, disent que Cheikh Taqi Hilali, dans son livre Sabil al-Rashad, il a dit Khair al-Ibad, il est passé du Coran, de l'Fatiha jusqu'à Nas, jusqu'au dernier verset, jusqu'à la fin du dernier verset, pour ce qui concerne le monothéisme de la seigneurie. Il a fait du même, de l'Fatiha à Nas, pour ce qui concerne le monothéisme des noms et des attributs d'Allah. Il a fait du même pour le monothéisme de l'adoration, pour ce qui concerne, il a passé tout le Coran, du Fatiha à Nas. Et il a ramené les interprétations des salaf, radouallahu alayhim, des versets. Ainsi, il a ramené les hadiths et il a ramené les paroles des imams qui sont considérés des grands imams de cette communauté parmi les identificateurs comme Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, Ibn al-Qayyim, Ibn Abd al-Wahhab rahmatullah alayh. وقد نال شهادة الدكتوراه في ألمانيا رحمه الله بين سنة 46 و 51 للميلاد، وشهادته للدكتوراه في تحقيق كتاب البيروني الجماهر في الجواهر، ورد فيه على المستشرقين وأعجب به الألمان إعجابا شديدا. وفي تلك الفترة أنشأت ألمانيا إذاعة لمحاربة فرنسا وإسبانيا، فكان هو المسؤول عن القسم العربي في مهاجمة فرنسا وإسبانيا من ألمانيا. وهذا الذي جعل الإفرنج لا يتركونه يدخل إلى وسط المغرب عندما كانوا محتلين وسط المغرب. Et il a eu son doctorat, comme nous l'avons vu au départ, en Allemagne. Il a eu entre la période 1946 à 1951. Son doctorat, c'était dans l'authentification du livre de Al-Bayrouni, Jama'ir al-Jawahir. Dans ce livre, il a répliqué, dans la muqaddimah de ce livre, il a répliqué aux orientalistes. Et les Allemands ont été ébahis devant cet homme et devant la science de cet homme. Et à cette époque, on a créé la radio allemande pour combattre et pour attaquer les Français et les Espagnols. Et Cheikh Taqi Hilali était le responsable de la section arabe à combattre et à attaquer les Français et les Espagnols. C'est ce qui a fait par la suite que les Français ont refusé de le laisser rentrer dans le Maroc intérieur. C'est pour ça qu'il est resté cantonné dans la zone internationale de Tanger. Il allait un peu à Chaoun, un peu vers Nador, etc. Et il a souffert beaucoup par l'humilité. وكما مر معنا حفظ كأئمة الدين القرآن وهو عمره 12 سنة. Comme il est passé avec nous, comme beaucoup d'hommes de science, il a mémorisé le Coran à un âge très bas, à l'âge de 12 ans, il a vu le Coran. وكجل طلبة المغاربة في جنوب المغرب في ذلك الوقت نشأ في بدايته رحمه الله على الطريقة التيجانية، وهذه كانت عادة في نواحي المغرب أن يكون الطالب على طريقة صوفية. وعندما عرفها وكشف زيفها كتب فيها الهدية الهادية في الفرقة التيجانية. طبعه الشيخ بن باز رحمة الله عليه ووزع وهو متداول. Et comme tout un Marocain qui commence dans la demande de la science en étant petit et jeune garçon, dans la région du sud,
les étudiants prenaient des voies soufis, rentraient dans une secte soufie. Lui, il est rentré dans la voie des Tijani. Et ça, c'était l'habitude à travers différentes régions du Maroc. Et quand il a connu cette tariqa, et le faux dans lequel baignait cette tariqa, ben il l'a refuté avec un livre qui s'appelle Hadi al-Hadiya fil Firqa al-Najiya. Ce livre a été édité par Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, il a été distribué. Et ce livre, on le retrouve maintenant. Il existe dans les librairies maintenant, dans beaucoup d'éditions égyptiennes l'ont réédité. وعندما كان يدرس رحمه الله في الأزهر بمصر قرأ كتاب العون المعبود في شرح سنن أبي داود فقال فظهر له أنه لا تزال بقية علماء بالهند فعزم إلى السفر إلى الهند رحمة الله عليه. Et quand il étudiait à l'université de Lazare en Égypte, il a lu le livre Al-Awl al-Ma'boud, qui est une interprétation du Sunan Abi Daoud par une éminence du hadith indien. Il lui a paru qu'il reste encore des hommes de science en Inde. Et il a eu la ferme résolution de voyager en Inde. Et il a voyagé en Inde. طاف رحمه الله وله قصص وأحوال في كتابه الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة. وهذا الكتاب جدير بأن يقرأ. وسافر رحمه الله إلى الهند ودرس في مدارسهم ودرس واجتمع بعلمائهم وأخذ عنهم العلم والإجازة في علم الحديث عن أفضل من وجد هناك وهو الشيخ المبارك فوري رحمة الله عليه. الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله قرأ عليه طرفا من الكتب الستة. Donc Cheikh Taqi-ud-Din Hilali rahmatullah alayhi a voyagé. Et il a beaucoup d'histoires qu'il raconte dans ce livre qu'il faut lire. Ceux qui maîtrisent l'arabe, lisez-le. La da'wa ila Allah dans différentes régions du monde. Vous allez voir un petit peu ce qu'il a rencontré, et des histoires qu'il compte, etc. Et comment cet homme, des fois, quand il a commencé à enseigner en Inde, à leur enseigner l'arabe dans certaines écoles, ben, il ne connaissait pas l'ourdou, ni l'anglais à cette époque-là. Il le faisait avec les gestes. Il leur enseignait avec une manière pédagogique avec le geste. Et il arrivait à leur faire comprendre ce qu'il voulait et à les faire exprimer en arabe. Rahmatullahi alayh. Quand il est arrivé en arabe, il a étudié certains grands hommes de science. Et il a enseigné dans la plus grande université du hadith là-bas. Et il a pris l'autorisation dans le hadith chez le meilleur de cette époque. L'homme dont a dit Cheikh Nasr, rahmatullah alayh, qui fait partie des 5 qui ont une science profonde, Abdurrahman Mubarak Fouri, rahimahullah. Et il a lu chez lui une grande partie des 6 livres d'Al Sunna. Et il lui a donné l'ijaza dans ces. Et quand il est revenu en Arabie Saoudite, il a été désigné pour être l'imam du haram, le Médine. Mais il a dit au responsable, à l'émir, il a dit à une condition. Subhana Rabbi al-Azim 10 fois dans le recours. Et Subhana Rabbi al-A'la 10 fois dans le sujoud. Et il lui a dit non, c'est trop long pour les gens. Il a refusé le poste. Ils lui ont donné l'inspecteur des enseignants du haram. كانت قرة عينه في الصلاة رحمه الله تعالى ويدلك على هذا كتابه في صفة الصلاة الصراط المستقيم رسالة صغيرة في صفة الصلاة من التكبير إلى التحريم رحمة الله عليه. ومرت علينا مدة في مدينة مكرو كان الشيوخ هنا تعلموا عليه صفة الصلاة. وعندما دخلنا ذلك المسجد كإمام في ذلك المسجد كان من الأمور العجيبة التي كنت أراها في الشيوخ أن تدخل المسجد تقول السلام عليكم فترى الشيخ يرفع يديه يرد عليك السلام وتراهم يحيون سننا ما يعرفها كثير من الناس رفع اليدين للسجود
رفع اليدين في الرفع من السجود، جلسة الاستراحة وأمور، وإلصاق الكعب بالكعب. فسألت مرة أحد الشيوخ قال لي نحن بقى معنا في مدينة كورتري الشيخ تقي الدين الهلالي 6 أشهر يعلمنا صفة الصلاة، وكان ضريرا، وكان أحد تلاميذه يقرأ عليه التفسير، كان يفتح لهم في التفسير، وكان كذلك يعلمهم صفة الصلاة رحمة الله عليه. فأثره حي حتى في العوام، وكانت مواقفه كانت له مواقف حازمة. فكان مما مرة أتى الشيخ أبو بكر الجزائري إلى مدينة بروكسل، وكان هو سافر إلى مدينة بروكسل مع مجموعة من أهل هذه القرية، قرية موكرون هذه التي توجد في الحدود بين فرنسا وبلجيكا قرب روبي وليل. فقال له العوام والشيوخ الذين كانوا معه في السفر: يا شيخ نذهب إلى زيارة الشيخ أبو بكر الجزائري. قال: والله لن أذهب إليه حتى يتراجع عن فتواه وتعاطفه مع جماعة التبليغ. كانوا يقبلوا، يقولوا للشيخ: والله كنا نقبل رأسه ونقول: يا شيخ هو شيخ وأتى من بعيد وكذا، والله حتى يتراجع عن فتواه لجماعة التبليغ رحمه الله تعالى. Et donc, rahmatullah alayh, son impact est encore vivant, même ici en Europe. Rahmatullah alayh. Vous voyez, quand il a dit Subhana Rabbi al-Ala dans ce jeu, des fois, Subhana Rabbi al-Azim dans le recours, des fois, dire que la prière était très importante pour lui. Il a un fascicule dans la description de la prière du prophète alayhi salam. Et j'ai vu l'impact de son enseignement chez des vieux Marocains, dans une ville qui est à la frontière entre Roubaix et à la frontière belge, Roubaix et Lille, etc. Il s'appelle Moucron. Et à l'époque, ils n'avaient pas de mosquée à Moucron, ils avaient dans une autre petite ville qui s'appelle Courtrai. En rentrant chez ces gens-là pour être leur imam, et je vois des personnes âgées qui faisaient des gestes que certains de nos frères à Marrakech faisaient dans les années 70, à la fin des années 70, on leur dit: si vous voulez jouer au karaté, le cinéma mauritanien, il est là-bas. L'affiche de Bruxelles, elle est de l'autre côté. Ainsi, on leur répondait. Ils élevaient leurs mains pour aller à sujoud, pour se relever de sujoud, etc. Et ils saluaient dans la prière. Et sors, va, si tu veux jouer au karaté, dehors. Et je rentre dans cette mosquée et je dis: salam alaikum. Un vieux, la barbe toute grise. Il dépasse les 70 ans, il lève sa main. Subhanallah, c'est pas possible. Je rêve. Je regarde dans la prière, j'ai cette stilaha. Lever la main pour aller vers sujoud. Quand de temps en temps, ils se mettaient sur leur talent aussi, à faire vivre toutes les sunnas qu'on devait faire de temps en temps, des fois dans la prière. Ils les faisaient, je les voyais dans ces vieux. Je dis: c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette façon de faire, les jeunes se faisaient engueuler à Marrakech. Et là, il y a un soir, on était dans un dîner chez quelqu'un, et je prends ce vieux que j'ai vu la première fois. Je dis: j'ai vu que tu fais dans la prière quelque chose. Normalement, tu viens de Maroc, tu es un vieux Marocain, en général, vous êtes sectaire un petit peu pour le Mdhab al-Maliki, donc tout ça, niente walou. Comment ça se fait? Il a dit: sache Hassan, que nous avons vécu 6 mois avec Cheikh Taqi al-Din al-Hilali dans la ville de Courtrai. Et il nous a appris la prière du prophète alayhi salam de A à Z, par les gestes. Et son impact, il est encore là. Il est encore là et un petit peu partout. Et parmi ses positions fermes, une fois, ces vieux de Moucron sont partis avec lui à la ville de Bruxelles. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait Cheikh Abou Bakr al-Jazairi qui était là. Ils lui ont demandé d'aller le voir, de le visiter. Il a dit: par Allah, j'irai pas. J'irai pas. Jusqu'à ce qu'il revienne sur la fatwa qu'il donne à Jama'at Tabligh. Jusqu'à ce qu'il revienne sur les éloges qu'il fait de Jama'at Tabligh. Lui, il me dit: on lui embrasse la tête, on lui demande, on le supplie pour y aller. Il a dit: niente, j'irai pas. Rahmatullah alayh. كذلك
عندما كان في الهند رحل إلى أفغانستان رحمه الله تعالى فرأى الخرافات، وكان في الهند أستاذا وتعلم هناك الإنجليزية، ففي بداية تعلمه اللغة الإنجليزية بدأ يتعلمها مع تلاميذه الهنود، فرأى أن الهنود لا يحسنون النطق باللغة الإنجليزية، فبحث عن رجل آخر وكان هذا الرجل من أصل كندي، فتعلم عنه اللغة الإنجليزية وأتقنها، وبعدها أتت ترجمته لكتاب الله عز وجل باللغة الإنجليزية، وهي الترجمة المعتمدة الآن. Et quand il était en Inde, il a voyagé aussi vers l'Afghanistan. Et il a vu l'associationnisme qui est là-bas et les histoires à dormir debout aussi, etc. Et quand il était en Inde, il enseignait et aussi lui, il prenait des cours. Il enseignait l'arabe. Il a vu que pour arriver à atteindre un peu plus, il faut apprendre sa langue. Et il a vu que la meilleure des langues, qui gère un petit peu tout, là où il était, l'Inde, le Pakistan, etc., c'était la langue anglaise. Et il voulait l'apprendre. Il a commencé à l'apprendre par les hindous, par ses élèves hindous, mais il a vu qu'ils avaient un accent qu'il ne perfectionnait pas. Donc il a cherché quelqu'un d'autre. Il est tombé sur un missionnaire canadien et il a pris de lui la langue anglaise, et de là par la suite, il a perfectionné cette langue et il nous a laissé en héritage cette traduction du Coran en langue anglaise qui a été distribuée depuis par des millions d'exemplaires à travers le monde. فرحم الله الشيخ رحمة الله عليه. أما مواقفه في الدفاع عن العقيدة وفي الرد على المخالفين للمنهج فمواقف كثيرة رحمه الله تعالى. Quant à ses positions à défendre le dogme et à réfuter à ceux qui sont en divergence avec la voix du plus élevé الله عليهم sont nombreuses. مثلا في رد بدعة قراءة القرآن على الأموات رحمه الله تعالى. قال محمد تقي الدين الهلالي عقب حديث ابن عباس في القبرين اللذين مر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهما يعذبان، يقول رحمة الله عليه: ولو كانت قراءة القرآن للأموات مشروعة ونافعة لقرأ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن وجعل ثوابه لهما، ولاقتدى به أصحابه ففعلوا مثل ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور كثيرا ولم يقرأ على أهلها شيئا من القرآن، مع أن قراءته لا حد لثوابها صلوات ربي وسلامه عليه، بل كان يدعو لهم ويعلم أصحابه إذا رأوا القبور ذلك الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن، وقد تقدم لفظه فيما أخرج في كتابه رحمة الله عليه. Il dit rahmatullah alayh, pour répliquer à ceux qui lisent le Coran sur les tombes. Il dit, dans l'interprétation du hadith d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qui est rapporté par l'imam Ahmed, par Abu Daoud et par Muslim, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté d'une tombe et il a dit, il leur a annoncé que deux personnes dans deux tombes subissaient un châtiment. Le hadith, vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu. Il a dit, c'est le fait de lire le Coran pour les morts était bénéfique et était légiféré, le prophète alayhi salam l'aurait fait. Et la récompense, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a une grande récompense min Allah azza wa jalla. Donc, ça aurait été bénéfique pour les morts, que le prophète, pour ces deux morts, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur lise le Coran. Et que, s'il l'avait fait, ses compagnons l'auraient fait aussi. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam visitait les tombes, visitait les cimetières. Et il n'a jamais lu le Coran sur les tombes, ni sur les morts qui sont dans ces tombes. Alors que la lecture du prophète alayhi salam, pour la récompense, il n'a pas de limite. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Mais au contraire, le Rasul dit, Cheikh Taqiyuddin Hilali, rahmatullah, mais au contraire, il appelait les gens. Il faisait dua pour les morts. Et il enseignait à ses compagnons le dua à faire quand on rentre au cimetière. Comme il leur enseignait le verset, le chapitre du Coran. ومن الأدلة يأتي بالأدلة على أن قراءة القرآن وجعل ثوابها غير مشروعة حديث أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث:
من ولد صالح يدعو له. ولم يقل عليه الصلاة والسلام، يقول الشيخ تقي الدين الهلالي، ولم يقل يقرأ عليه القرآن أو ادعو المتآكلين بالقرآن ويعطيهم أجرة ليقرأوا ختمة من القرآن ويجعلوا ثوابها لوالده كما يفعل أهل هذا الزمان الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا جاء في سبيل الرشاد. Et il a dit, rahmatullah alayhi, de continuer pour réfuter cette innovation. Et il dit, fait partie des preuves comme quoi la lecture du Coran, lire le Coran sur la tombe et dédier sa récompense aux morts, ceci n'est pas légiféré. Il a dit, le hadith qui le prouve, c'est le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu ta'ala qui dit, quand l'être humain meurt, bah, ses actes sont coupés sauf de trois choses. Un enfant vertueux, un enfant pieux, qui va lui faire dua. Et il a dit, rahmatullah alayhi, et il n'a pas dit, le prophète alayhi salam n'a pas dit, lisez sur lui le Coran, ou l'a ramené cette équipe. Parce que maintenant, c'est des équipes. Ils ont des cartes de visite. Hein? Même ici, ils ont des cartes de visite. Hein? Pour les avoir, pour qu'ils viennent, tu leur fais un grand repas, et après, au moins, ils se divisent, soi-disant, pour conclure le Coran dans la soirée. Chacun prend 5 hizbs. Et ils les lisent à une rapidité, à la vitesse de l'éclair. Certains de nos frères dans le Nord, ils disent des CVG, du Coran à grande vitesse. Ils le lisent, mais au bout d'une demi-heure, chacun a terminé les 5 chapitres. Tu imagines, 20 minutes, 30 minutes, ils ont terminé, chacun. Ils ont terminé le Coran. Hada, il a pris 5, Hada, il a pris 5, Hada, il a pris 5, ça, ils ont terminé. Et en plus, ils prennent de l'argent. Attention maintenant, c'est pas Herzamati donne selon. Là, il y a un tarif. Et après ça, il y a le dua. Et plus le billet est grand, plus la couleur est belle, plus il est fort, plus les chiffres sont de l'ordre de 3 et 1, bah plus le dua il est. Bah oui. Certains même en Égypte ont dit, il ne faut pas vendre le Coran à vil prix. A'oudou billah. Certains muqri, réputés, on les convoque pour des mariages et pour des trucs, et pour le 8e du Coran, ils prennent telle somme. Pour le quart du Coran, il faut telle somme, et ainsi de suite. Et là, quelqu'un l'a questionné, lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, il ne faut pas vendre le Coran à vil prix. À ce point-là. Cheikh Rahmatullah alayhi réfutait ça. Et ça, il le disait haut et fort dans un Maroc, à cette époque, où le bid'a avait pion sur rue. Avait pion sur rue. Il mettait sa vie en danger. Mais cela n'empêchait pas qu'il refutait dans ses écrits, dans ses cours, partout. Il disait que ça, ce n'est pas un acte à faire. Ce n'est pas un acte qui est légiféré. Cet acte, le fait de lire le Coran comme ça, et de ramener une équipe à lire le Coran pour le mort et leur faire un repas et les payer, etc., ne fait pas partie de la voie des plusieurs. Ainsi il était, rahmatullah alayhi. وقال رحمه الله في رفض بعض البدع التي كان يعملها ولا زالت في بعض المناطق في جنوب المغرب من عجائب ما يقع في المغرب وينسب إلى الإسلام والإسلام بريء منه شيء يسمونه بالفدية وهو شائع عند الجهلة يدعو أولياء الميت جماعة من البطالين هكذا يسميهم رحمة الله عليه المحتالين ليعملوا لهم فدية للميت تنقذه من العذاب وتجعله من أهل الجنة سبحان الله فإذا كان قبره حفرة من النار ينقلب في الحين روضة من رياض الجنة بتلكم الفدية كيف عرفتم هذا؟ وذلك أن أولئك البطالين يذكرون لا إله إلا الله 70,000 مرة يتقاسمون العدد فيما بينهم كل واحد 10,000 فيطعمهم ذلك المسكين ويعطي كل واحد منهم شيئا من الدراهم يأكلها سحتا. Et aussi, il fait partie des choses extraordinaires qu'il a vécues, qu'il a combattu, rahmatullah alayhi, dans le sud marocain et dans certaines régions
de l'Est, etc., du royaume du Maroc, des choses que les gens font, qu'ils attribuent à l'islam, alors que l'islam est innocent de ce genre d'actes. Les ignorants font ce qu'on appelle la compensation. Les fidya. Hein? Ils appellent, la famille d'un mort appelle certains faussaires. Parmi ceux là, le fuqara, ou là, ceux qui disent qu'ils sont. Certains, c'est souvent des groupes d'Yal Tasawwuf qui s'habillent d'une façon modeste, etc. Ils ont des dégaines qui soi-disant, la dévotion, la concentration, etc. Ils les amènent à la maison. Ils amènent ce groupe à la maison pour faire cette fidya aux morts, pour le sauver du châtiment et pour qu'il soit parmi les gens du paradis. Et si ils disent, ils croient, ils font croire aux gens que si sa tombe est un gouffre de l'enfer, après cette fidya, ce sera un jardin du paradis. Subhanallah. Et voici comment. Ces faussaires vont être là, ils vont tout simplement dire 70 000 fois La ilaha illallah, la ilaha illallah. À la fin, ils n'arrivent plus à dire La ilaha illallah. Après, tu ne fais plus la différence entre le chien de la voisine et leur voix. Ils se divisent ces 70 000 entre eux. Je ne sais pas comment ils n'arrivent pas à attraper les tortoculis. Et en plus de ça, ils prennent de l'argent et ils mangent tout ça. إلى رحمه الله كذلك وله رحمة الله عليه في 50 قصيدة في 50 و90 بيتا في ذم من عارض القرآن والسنة. Il a une poésie sur plus de 95 vers fait de blâmer et de refuter à ceux qui s'opposent au livre d'Allah et l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam, et dans lequel il appelle au fait de faire revivre la sunna et de mettre en application la parole d'Allah azza wa jalla, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. يقول رحمة الله عليه في بعضها ومن يقل سنات الرسول فإنه يعذب في الدنيا وفي فتنة القبر ويسأله فيه نكير ومنكر وما من جواب عنده غير لا أدري ودي سنة الجبار في كل من غدا يحارب دين الله في السر والجار. Il dit dans certains passages, et celui qui met de côté la sunna du messager, il va être châtié dans ce bas monde et dans la tombe. Et Nakir ou Munkar vont lui poser des questions, il n'aura pas de réponse dans la tombe sauf je ne sais pas. Et ça, il dit ça, c'est la sunna d'Allah azza wa jal pour tous ceux qui combattent la religion d'Allah azza wa jal, que ce soit en public ou là en privé. كذلك فهي طويلة فما عليكم إلا باقتناء سبيل الرشاد إذا كنتم من الذين يتقنون العربية اقتناء سبيل الرشاد فستجدون فيه مواقف الشيخ وأشعار الشيخ ما يثلج الصدور في الدفاع عن هذا المنهج وفي الدفاع عن كتاب الله وعن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. Si vous faites partie de ceux qui perfectionnent la langue arabe, procurez ce livre, Sabil al-Rashad, il a dit Khalil. Vous allez des cœurs qui vont, vous allez trouver des paroles et une poésie qui va vous réjouir, et vous donner la joie dans votre cœur, et voir la défense de la sunna, la défense de la parole d'Allah et la défense de la voix des plus airs d'Allah alayhim, comment il est. كذلك موقفه من الصوفية له من الآثار السلفية ما يحمد عليه رحمة الله عليه الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية وهذا متداول et aussi ses positions contre les soufis et contre les voix soufis. Nous a légué un héritage salafi qui est le hadiya al-hadiya, dans le fait de nous montrer c'est quoi cette voix d'Yal Tijaniya. قال فيه رحمه الله اعلم أن التجانيين رووا عن شيخهم فضائل تحصل للمتعلقين به وهذه الفضائل مصادمة للكتاب والسنة وإجماع الأمة.
il dit rahmatullah alayh dans ce livre que les Tijani propagent de leur shirk des vertus qui arrivent à ceux qui sont attachés à la voie d'Al Tijaniya, et ces vertus sont en contradiction avec la parole d'Allah Azza wa Jal, l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salam et le consensus de la communauté. ويقول رحمة الله عليهم ويزعمون أن الشيخ تيجاني كتب تلك الفضائل بيده وسلمها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلب منه أن يقرأها ويضمنها له فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمنها له. كذب، افتراء على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع ذلك يقظة. كيف وقع يقظة؟ لا مناما. انظر، وهذا يقرأه في صفحة 44 من الجزء الثاني من الرماح. لا تقرأ الرماح، لا تحتاج إليها، خرابيط على خرابيط. هذا من المعتمد عند تيجاني، فهذه خرابيط، كيف تضيع وقتك معها؟ Et ils ont prétendu que Tijani, leur cheikh, a écrit ses vertus, et lui-même il les a données directement au prophète alayhi salam en éveil, pas en rêve, mais en éveil. Il les a donnés au prophète alayhi salam, il a demandé au prophète alayhi salam de les lire et de lui garantir ce qu'il y a dedans. Et le prophète les a lus, il a garanti ce qu'il y a dedans comme vertu. Billah. Mensonge sur le prophète alayhi salam. Ils disent que ça s'est passé en éveil. Que Tijani a vu le prophète en éveil et qu'il lui a fait lire ce qu'il a écrit. Billah. Et ceci est rapporté dans leur recueil principal, qui est leur Sahih al-Bukhari al-Rimah. وهذه الفضائل زعموا أن الله يعطيهم إياها بسبب تعلقهم بشيخهم. Et ces vertus, ils prétendent, les Tijani prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne, tout simplement parce qu'ils sont attachés à leur shirk. Regardez, les plusieurs d'Allah alayhim nous attachent au livre d'Allah et à l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salam, avec la compréhension du Puzaïl. Haoula, ils attachent les gens à leur shirk. Ah non. Hein? Et Cheikh va nous citer certaines de ces énormités. يقول في الفضيلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لهم أن يموتوا على الإيمان والإسلام. كيف؟ متى هذا؟ متى كان؟ La première vertu, c'est que dans ce qu'a écrit Tijani, la première vertu, c'est qu'il garantit aux Tijani de mourir sur la foi et sur l'islam. Quand? Comment? Hein? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. C'est fini. Hein? Comment on peut gober ce genre d'énormité? Hein? C'est ça qu'il a dit, vrai celui qui a dit, hein? Est-ce qu'il y a un marché de raisons pour acheter des raisons à cela? Parce qu'ils n'en ont pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, innaka mayitun wa innahum mayitun. Allah subhanahu wa ta'ala dit de notre prophète alayhi salam, tu mourras, ils mourront. Et Hadallas, après plusieurs siècles, plusieurs milliers de siècles après, 1000 ans après, 10 siècles après et plus, là, il leur garantit qu'ils vont mourir sur la foi et sur l'islam. كذلك الفضيلة الثانية أن يخفف الله عنهم سكرات الموت. La deuxième vertu, c'est que s'ils sont adeptes d'Al Tijaniya, ils vont pas subir les douleurs de la les douleurs de la mort vont être allégées pour eux. Subhanallah. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que ceux qui vont, les prophètes ont subi les plus grandes douleurs de la sakarat al-maut, les douleurs de la mort, au moment de l'agonie, au moment où l'âme va sortir. Et hadullah, ça va être allégé pour eux. كذلك أنهم لا يرون في قبورهم إلا ما يسرهم. كيف؟ Qu'ils vont voir dans leur tombe que ce qui les réjouit. Comment? C'est quelque chose de l'invisible. Comment ils peuvent savoir? Comment on peut gober ces énormités?
كذلك أن يؤمنهم الله تعالى من جميع أنواع عذابه وتخويفه وجميع الشرور من الموت إلى المستقر في الجنة. Garantie الجنة عندهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va les préserver de toute forme de châtiment. Ils ne vont pas avoir peur, aucun mal de leur mort jusqu'à s'installer au paradis. Direct, garantie. Subhanallah. ويقول عن تيجاني حتى هذه خرابط كثيرة ولكن حتى تعلم ما عليه القوم وإلا فلسنا بحاجة لها ولا أن نسمعها ولا أن نلوث أسماعنا بها. C'est beaucoup de n'importe quoi. Des paroles, nous n'en avons pas besoin. Mais tout simplement on les cite pour savoir à quel degré de bassesse et d'ignorance sont tombés les gens dans les sectes. Sinon, يقول كذلك أن محبه أي محب الشيخ تيجاني لا يموت حتى يكون وليا. لا يموت حتى يكون وليا. قال التيجاني قد أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم أن كل من أحبني فهو حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يكون وليا قطعا. وقال لي سيد الوجود أنت من الآمنين ومن أحبك من الآمنين وأنت حبيبي ومن أحبك حبيبي وكل من خذ وردك فهو محرر من النار. وقال أبشروا أن كل من كان في محبتنا إلى أن مات عليها يبعث من الآمنين على أي حالة كان ما لم يلبس. وأما من كان محبا ولم يأخذ الورد فلا يخرج من الدنيا حتى يكون من الأولياء. Regardez ces énormités. Et Tijani dit que celui qui l'aime, il ne mourra pas tant qu'il ne soit pas wali. Et les walis, ce sont ceux qui préservent les droits d'Allah Azza wa Jal, qui mettent en application ses ordres et qui s'abstiennent de ses interdits. Hada, c'est les réels. C'est les walis par excellence. Et ce sont eux les véridiques. Comment veux-tu que des gens, dont leurs invocations c'est du shirk, et certains actes qu'ils font ce sont des domaines de la mécréance, vont être les walis d'Allah Azza wa Jal. Tijani dit que le prophète alayhi salatu wassalam, qu'il appelle le Seigneur de l'existence, Sayyid al-Wujud, il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit que tous ceux qui l'aiment, qui aiment Tijani, ce sont les aimés de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et il ne mourra pas jusqu'à ce qu'il soit réellement un wali. Et il a dit, et le Seigneur de l'existence, Muhammad alayhi salatu wassalam, il a dit, toi, tu es la sécurité. Et ceux qui t'aiment ont la sécurité. Et toi, je t'aime. Et celui qui t'aime, je l'aime. Et tous ceux qui ont pris ton word, c'est-à-dire la façon de faire leur dhikr, seront épargnés, libérés du feu. Et il a dit, je vous annonce, Ada Tijani qui dit, que tous ceux qui sont dans notre amour et qui meurent dessus, ils vont être ressuscités en ayant la sécurité. Et il dit aussi, de ceux qui n'ont même pas le word mais qui les aiment, eux aussi, ils vont sortir de ce bas monde en étant wali. فيرد الشيخ تقي الدين الهلالي على هذا الهراء. قال محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى: اعلم أيها القارئ الموفق لمعرفة الحق واتباعه مع من كان وحيث كان أن ما ذكره صاحب الرماح من الفضائل بزعمه له ولإخوانه في الطريقة ولشيخهم بزعمهم مردود من وجوه، بعضها إجمالي وبعضها تفصيلي.
ويقول ولنبدأ بالإجمال كل ما نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار هو من شر أقسام الموضوع المفترى وقد خاب من افترى لأنه في الكتاب أتوا بأحاديث موضوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الأمة بعلمائها وأئمتها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أن تقوم الساعة أجمعت الأمة على أنه لا طريق لتلقي خبر من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع والمشاهدة في حياته الدنيوية أو بواسطة الثقات الأثبات بالسند المتصل وما ذكروه من الأخبار ليس له سندا أصلا وما زعموه من السماع كذب بإجماع الأئمة ومن خرق إجماعهم والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وكان مشاقا للرسول صلى الله عليه وسلم ومتبعا غير سبيل المؤمنين ومن ذلك أن تلك الأخبار مناقضة لكتاب الله وللأخبار الصحيحة المروية بأسانيد كالشمس معلومة التواتر أو الصحة العالية إذا قرأت ما تقدم من الرد تبين لك من خلاله فساد تلك الأخبار وبطلانها واضمحلالها. الشيخ تقي الدين الهلالي dans الهادية إلى الطريقة التجارية sache toi qui lis son livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala accomplit de connaître la vérité et de suivre la vérité avec qui il est cité. Peu importe celui que tu suis dans cette vérité, celui avec qui il est la vérité, que ce qu'a cité celui qui a écrit Rimah des vertus et ce qu'ils ont prétendu pour leurs adeptes dans cette voie et pour leurs shirk, pour Tijani, ce qu'ils ont prétendu, il est réfuté, il est rejeté. Globalement et particulièrement, barakallahu fik. Et que tout ce qu'ils ont attribué au prophète alayhi salam parmi les annonces qu'ils ont annoncées, ça fait partie des pires inventions sur le prophète alayhi salam. Et il ne réussira pas celui qui a inventé des choses sur le prophète alayhi salam. Car la communauté, que ce soit les savants, ces imams, de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection, sont unanimes qu'il n'y a pas une autre voie d'apprendre des choses du prophète alayhi salam, sauf en l'ayant écouté de lui directement, durant sa vie dans ce bas monde, avant qu'il soit mort. Pas comme a dit Tijani, que le prophète est venu le voir en éveil. C'est-à-dire que le prophète est sorti de sa tombe, la tombe est restée vide, et il est venu voir Tijani, là où il est. Il a dit, soit, donc les annonces que nous avons du prophète, soit les gens les ont écouté, ceux qui ont vécu avec le prophète, l'ont écouté directement du prophète, ou l'ont reçu de ceux qui l'ont transmis du prophète, ceux qui l'ont transmis, les dînes qui l'ont transmis, et les hommes de confiance qui ont transmis, par des chaînes de transmission liées l'une à l'autre, dans laquelle il n'y a pas de faille. Et ce qu'ils ont cité comme annonce n'a aucune chaîne. Il n'y a pas de chaîne qui va amener de Tijani à Mohammed alayhi salam. Tijani n'a pas vécu à l'époque du prophète alayhi salam. Et Tijani n'a pas pris des dînes de la communauté. Et il n'est pas considéré comme un dîne qui peut être dans une chaîne de transmission. Et tout ce qu'ils ont prétendu comme ce qu'ils ont entendu, c'est un mensonge, par le consensus de la communauté. Et celui qui sort du consensus de la communauté, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance, et sa demeure sera l'enfer. Et en agissant ainsi, il a pris une autre voie que la voie de Mohammed alayhi salam. Il a suivi une autre voie que la voie des croyants, qui sont en priorité les compagnons de Mohammed alayhi salam. Et il a dit tout ce qu'ils ont annoncé dans leurs livres, ce sont des choses qui sont en contradiction avec la parole d'Allah Azza wa Jal et avec l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. C'est authentique de la sunna qui a été transmis avec des chaînes de transmission qui sont plus claires que le soleil en plein zénith. Et il a dit tout ce que c'est faux, c'est blâmable.
c'est non avenant. وله مواقف كذلك مع الجهمية في قصائد عدة. قال محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله: لقد من الله علي وعانني على ختم هذا القسم، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبمحبتنا واتباعنا لخليله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعينني على القسم الثالث ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. ولما كنت أنقل كلام الأئمة كنت أمر بأشعار في الرد على المقلدين وذم طريقتهم ومدح اتباع الكتاب والسنة، فرأيت أن أؤخرها وأجعلها خاتمة لهذا القسم يستمتع بها من حبب الله له الاتباع وكره إليه التقليد. وهذه هي أول ما أبدأ به القصيدة المقصورة، نظمتها في مصر سنة 41 و300 وألف للهجرة. وهذا في المجلد الرابع من سبيل الرشاد. Il avait des positions aussi contre toute forme d'innovation, contre les jahmites. Hein? Il ne faut pas croire que toutes ces sectes ne sont plus là. Il y en a encore. Et parmi nos contemporains, et parmi les intellectuels de certains groupes, hein, prenez une tête, une plume, de l'Ikhwan al-Muslimin au Koweït. Dans une revue qu'ils appellent la revue de la société musulmane. Ils auraient dû, si ils étaient véridiques avec Allah, ils auraient dû marquer la revue de la secte des frères musulmans. Là, ils auraient été véridiques dans l'appellation. Et Hada, qui fait partie de l'éditorial, Hada, comment on l'appelle, Hada, le chef de l'édition? Le rédacteur en chef, il dit: je ne sais pas comment confirmer la main à Allah. Subhanallah. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a confirmé. Allah s'est confirmé la main. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a confirmé. Abu Bakr, Omar, Uthman, les compagnons, ceux qui les ont suivis, toi tu ne sais pas. Il ne faut pas croire que le Jamia, le Mu'tazila, tout est fini. Rien n'est fini. Ils sont là. Et des fois c'est pire. Dans certains sectes, dans une seule personne, dans ses paroles, des fois tu as un Mu'tazili devant toi. Ils changent hein? C'est comme des caméléons. Il change, il devient Ash'ari. Après, il devient Jami. Après, il devient Khariji. Après, il se change, il devient Morji. C'est pas sûr qu'une fois, tu vas le prendre. La même personne. Hein? Donc, tout ça, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas. Il y a l'islam. Hein? Et donc, Cheikh Taqi-ud-Din al-Hilali, il a dit: Allah subhanahu wa ta'ala m'a comblé. Il m'a aidé à venir à la fin de ce tome. C'est-à-dire quand il est arrivé à la fin de l'écriture de son troisième tome de Sabil al-Rashad. Il demande à Allah, il fait dua à Allah en prenant comme intermédiaire les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et il dit avec l'amour et le suivi de notre prophète alayhi salam, que Allah subhanahu wa ta'ala me facilite d'accomplir le reste qui va venir. Et qu'il fasse que cette œuvre soit sincère pour Allah Azza wa Jal. Il a dit: quand je prenais les paroles des grands imams, il dit, il y avait de la poésie qui blâmait les imitateurs aveugles et qui blâmait leur voix, qui faisait l'éloge au suivi du livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète. Il a dit: j'ai préféré les laisser jusqu'à la fin et de les mettre. Là, il a écrit toute une poésie qu'il a mis à la fin de son 4e tome. Et cette poésie, il l'a écrite en Égypte, au 1341 de l'Hégire. Et je vous cite juste un passage. وَلَيْسَ يَجُوزُ بِمَذْهَبِنَا اتِّبَاعٌ لِغَيْرٍ فَدْعٍ مِنْ هُدَى وَلَسْنَا نُؤَوِّلُ لَفْظَ الْحَدِيثِ وَالذِّكْرِ إِلَّا بِمَا قَدْ أَتَى فَمَا هَلَكَ النَّاسُ إِلَّا بِمَا تأوله زمرة الاعتداء فنحن على مذهب السابقين من رضي الله عنهم على. Rahimahullah ta'ala, dans notre voie, ne faisons que suivre. Nous n'allons pas suivre un égaré ou une fausse route. Il a dit: et ne changeons pas et ne donnons pas d'autres significations à la parole, à ce qui est arrivé dans la révélation et dans le hadith. Car ceux qui ont péri avant, c'est ceux qui ont
pris cette voie de donner d'autres significations que les significations réelles au texte. Il a dit, nous sommes sur la voie de ceux qui nous ont devancés. Nous sommes sur la voie de ceux qui nous ont devancés. Il dit, وَمَنْ حَادَ عَنْ نَهْجِهِمْ فَقَدْ هَوَى سَوَاءٌ دَرَى ذَاكَ أَمْ مَا دَرَى فَخَيْرُ الْهُدَى هَدْيُ خَيْرِ الْوَرَى وَشَرُّ الْأُمُورِ اتِّبَاعِ الْهَوَى. Et celui qui divise de leur voie, c'est qu'il est tombé. Le hawa, c'est le fait de tomber de haut en bas. En le sachant, là où on l'ignorant, il est tombé de haut en bas. Et il dit la meilleure des guidées étant la guidée des premiers, c'est-à-dire la guidée de Mohammed alayhi salam et de ses compagnons. Et le pire des situations, c'est de suivre les patients. وله كلام طويل في هذه القصيدة يرد فيها على المؤولة وعلى الجهمية وعلى الرافضين للسنة، وله كلام كثير كذلك في ذم أهل الكلام. دع الكلام فما فيه سوى الخطل وانبذ مجالسه تحفظ من العلل فهو شر ابتداع جاء بالخلل وخل سمعك عن بلوى أخي جدل. Il dit en blâmant la science de la parole, la philosophie en général, laisse la dissertation et la philosophie de côté, parce que ce n'est qu'un mal, un mélange de mal. Et ne va pas dans les assises où il n'y a que la philosophie et la dissertation, parce que ça ne ramène que les maladies. Et c'est la pire des innovations, il dit. وقال رحمه الله تعالى وفي الصحيح في حديث الجارية قال رحمة الله عليه، ونختم بهذا إن شاء الله، في هذا الحديث يعني حديث الجارية السؤال عن الله تعالى أين؟ قال ومنعه الخوارج وسائر الفرق المعطلة كالمعتزلة والمتأخرين من الأشعرية، وزعموا أن من سأل عن الله بأين فهو مجسم، واختلفوا في كفره وفسقه ومعصيته، فيلزمهم نسبة ذلك إلى نبي الله عز وجل الذي جاءنا بالإيمان، فقبح الله علما يفضي إلى مثل هذا، وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى في السماء، وأنكرته المعطلة واختلفوا في كفر معتقده، فيا ويلهم ماذا جنوا على أنفسهم بسبب جهلهم وعمى بصائرهم، فنعوذ بالله من الخذلان. Il dit رحمة الله عليه, quand il a interprété le hadith, où Rasul sallallahu alayhi wa sallam pose la question à la servante, où il est Allah, avec Aina Allah, il a dit ce hadith, les Khawarij l'ont interdit. Et tous les groupes de l'égarement, ceux qui dépouillent les sens, comme le Mu'tazila, et comme les derniers parlent Asha'ira, ils ont prétendu que le fait de poser la question où il est Allah, c'est donner un corps à Allah Azza wa Jal. Ils ont été en divergence dans le fait de le rendre mécréant ou la pervers, etc. Il dit, cela implique qu'ils doivent attribuer ça au prophète alayhi salam. La perversité, la mécréance, etc., dans laquelle ils ont divergé. Cela implique, en agissant ainsi, qu'il attribue ça au prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam a dit, nous a enseigné qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du ciel. Et il a posé cette question à cette servante. Et il a dit, qabbaha Allahu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala blâme une science qui amène à ce point-là, qui amène à mettre de côté la parole du prophète alayhi salam, a dépouillé de son sens la parole du prophète alayhi salam. Et ça, c'est l'approbation du prophète alayhi salam, comme quoi Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux. Et le Mu'attila haoula ne l'ont pas reconnu. Et ils ont été en divergence dans la mécréance de celui qui le croit. Il dit malheur à eux. Qu'est-ce qu'ils ont commis comme crime sur eux-mêmes, à cause de leur ignorance, à cause de leur aveuglement. فنسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بمواقف سلف هذه الأمة ويجعلهم قدوة لنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.